عن عمر رضي الله عنه أيضا قال. Yani Ömer radıyallahu anhu söyleyen. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Yani Ömer radıyallahu anhu söyleyen. Bu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabası. Yani Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında yaş sahabalar bilen birge oturgan indi. Kim o sahabalar? Sahabalar ol Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ko'rgan kishilar, iymon keltirgan kishilar, ham shusha iymonda o'lgan kishilar indi. Mana shusha sahaba deb atalaydi. Umar bin Xattab bular eng zo'r sahabalarning birisi. Shusha hadis keltiriladi Umar radhiyallohu anhu söylegan deb. Bir vaqt biz Peygamber sallallohu alayhi vasallam yonida o'tirganda kütmegende bizning yonga kuz yovun og'larday oq kiyimli, qop-qora shashli kishi keldi deydi. Onun qiyafetinde qaraganda musafir deb aytib bo'lmaydi. Biz birimiz de onu tanımadık deydi. Mana buni endi ko'z oldiga keltira kerak. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'zining sahobalari bilan birga o'tirganda mana shulay Umar bin Xattab shunday hadis söylegan. Bir kishi keldi deydi. Oppoq kiyimli deydi, qop-qora shashli kishi deydi. Onun qiyafetinde qaraganda musafir deb aytib bo'lmaydi deb keladi. Biz birimiz de onu tanımadık deydi. Ул tizlari Peygamber sallallohu alayhi vasallamnikine tiyip tururlik etib, onun qarşısına oturdu. Qo'llarin o'z tizlarına qo'ydi. Ham ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam menga islom turunda sila dedi. Yani bu şekilde Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallam yana bir yaqin oturdu. Bir yaqin oturdu. Что Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallam tizlari, shu kishining tizlari birga bo'ldi endi. Yaqin, bek yaqin o'tirdi degan so'z endi. Shu kishi Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallamga so'rab bera boshladi. Ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam, menga islom turunda sila dedi. Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallam javob berdi. Islom Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammed onun ishisi deb aytu. Mana birinchisi islom dinining negizi shahodat keltiruv. Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad sallallohu alayhi vasallam onun ishisi deb aytu. Namoz o'qu, zakat to'lav, Ramazonda roza tutuv. Bo'ldira olsan yurtqa xo'sh qilu ul deb javob berdi. Yani Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallam shu islom dinining negizlarini 5 negizini aytib berdi. Birinchi endi iymon keltiruv, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb shahodat keltiruv, namoz o'qu, zakat to'lav, Ramazonda roza tutuv, bo'ldira olsan yurtqa xo'sh qilu dedi. Ya'ni Ka'batullahga. Haligi kishi sen durust aytding dedi. Biz onun Peygamber sallallohu alayhi vasallamning so'rov beruvini ham o'zi onun so'zlarini rostlovini optiradik dedi. Yani o'zi so'rov bera. Mana shunlar optiragan endi, o'zi rostlaydi degan endi. Anara ol hozir menga iymon turunda siyladi deb aytdi. Allohning ishisi sallallohu alayhi vasallam aytdi. Iymon Allohga, onun farishtalarına, onun yazılarına, onun peygamberlerine, so'nggi kunga, yaxshining da nosharning da oldan belgilanuvine, ya'ni taqdirga ishonuvin ul dedi. Tekshi tog'in sen durust aytding dedi. Ya'ni shu iymonning negizlari Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam siyladi. Iymonning negizlari boshlanadi Allohdan. Allohga ishonu. Andari kita tubanrak farishtalarga ishonu. Andari kitoblarga ishonu, Alloh taolo indirgan. Kimga Alloh taolo indirgan kitoblarni payg'ambarlarga ishonu. Payg'ambarlar nasa turunda siylar qiyomatga ishonu. Ham taqdirga, yozmishqa, yaxshisi da yomoni da Allohdan ekanini ishonu. Mana bu iymonning negizlari. Elki agarda siz ikka tushsangiz, elki abi bobaylar
шушы иманның нигезләрен ятлаттырганнар да үзенең улларына, үзенең кызларына. Әмәнту биллаһи ва мәлаикәтиһи ва кутубихи ва русулихи һәм башка менә шуны ятлаттырганнар. Менә моның нигезләре шул, иманның нигезләре. Теге кеше тагын, син дөрес әйттең диде. Аннары миңа ихсан турында сөйлә диде. Аллаһның ишесе саллаллаһу алейһи ва сәллям ихсан Аллаһ аны күрмәсән дә, аны күргән кебек гыйбадәт кылу ул диде. Син аны күрмәсән дә, ул һичшиксез сине күрә дип җавап бирде. Ягъни ихсан Аллаһ Тәгаләне күргән кебек Аллаһка гыйбадәт кылу, ягъни күргән кебек намаз уку. Без аны күрмәсәк тә, ул барыбер безне күрә. Ул барыбер безне күрә диде. Шуннан соң ул хәзер миңа сәгать турында сөйлә диде. Әсә ул сәгать кыямәт көне, дөнья бетү турында. Аллаһ Тәгаләнең ишесе саллаллаһу алейһи ва сәллям ул турыда сораучы кеше сораучыдан күбрәк белми дип әйтте. Менә ничек җавап бирде. Ул турыда сораучы кеше сораучыдан күбрәк белми диде. Әсә дигән сүз бу, ягъни мин белмим дип әйтте. Менә Аллаһ Тәгаләнең ишесе саллаллаһу алейһи ва сәллямгә Аллаһ Тәгаләнең хәбәр килеп торды. Ана сорада кайчан дөнья бетә, ул да белмәде. Кой бер анда Нострадамуслар буламы анда, берәр ни күрәзәче буламы анда, әйтә икән, шул вакытта кыямәт көне була, или дөнья бетә дип. Ничек без аңа ышана алабыз? Когда Аллаһ Тәгаләнең ишесе белмим диде. Гади кеше беләм дие. Менә шуның өчен кыямәт көне кайчан була, без аны белмибез. Хәтта Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу да аны белмәде. Кеше алайса миңа аның галәмәтләрен сөйлә диде. Кыямәт көне галәмәтләре. Аллаһның ишесе саллаллаһу алейһи ва сәллям кыямәт якынаюның галәмәтләре кул хатынның үз хуҗабикәсен тудыруы диде. Менә кыямәт көне якынаюның галәмәтләре кул хатынның үз хуҗабикәсен тудыруы диде. Ягъни әсә дигән сүз бу, ана кешесе үзенең хуҗабикәсен тудыра. Шушы хуҗабикә дигән сүз инде бу аның кызы буламы, малае буламы? Шушы малае, кызымы, шушы әти, әнисе белән идара итәчәк дигән сүз бу. Андары ялан аяк, ялангач, ярлык көтүчеләрнең биек төзүдә бер-берсе белән ярышулары диде. Менә ярлык көтүчеләрнең биек төзүдә бер-берсе белән ярышулары дип җавап бирде. Менә кыямәт көне галәмәтләре. Әлеге кеше китеп күпмедер вакыт үткәч, Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Эй Гомар, миңа кем сорау биргәнлеге сиңа мәгълүмме? Беләсеңме?" диде. Мин Аллаһ һәм аның ишесе бу турыда яхшырак беләләр дип дидем. Ул чынлыкта бу Җибраил сезне динегезгә өйрәтергә килгән дип әйтте. Ягъни шушы узын хадис. Кем ул Җибраил? Җибраил фәрештә була ул. Ул инде әдәми рәвешендә килде. Ягъни кайбер фәрештәләр Аллаһ Тәгалә аларга шундый сыйфат бирде. Ул әдәми рәвешенә керә алган икән. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә шулай дип аны иткән инде. Әлбәттә фәрештәләр алар кеше түгел. Фәрештәләр инде ашамыйлар, эчмиләр, алар инде ашауга, эчүгә дә мохтаҗ түгел. Алар инде семья корырга да мохтаҗ түгел. Әмма шушы вакытта Җибраил фәрештә әдәми рәвешендә килде Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям динне өйрәтергә. Шушы хадискә кайтыйк тагын. Шушы хадистән галимнар әйтәләр, Җибраил фәрештә нинди кием белән килде, матур кием белән килде. Ягъни без шундый мәҗлескә килгәндә дигәндә гыйлем алырга мәчеткә киләбез, җомга киләбезме? Или гыйлем алырга киләбезме? Укытучы да һәм укучылар да матур кием белән булырга тиеш дип килә инде. Ягъни абзар кием белән килергә тиеш дигән сүз түгел. Ягъни абзар кием белән, мәсәлән, абзарга кирнең икән, абзар исе килә икән, син шушы киемне алыштыра тиеш. Чөнки абзар киеме белән синең исе килә. Син ферма исе белән дә, абзар исе белән дә мәчеткә килергә тиеш түгел. Чөнки син зыян китерәсең, монда утыручыларга да, фәрештәләргә дә дигән инде. Шуның өчен безнең динебез өйрәтә шундый мәҗлескәләргә барганда матур кием киергә.
Аннары ислам дине нәрсә ул? Мин әйттем 5 нигез. Аннары иман нәрсә ул? 6 нигез. Монда аны турында әйттек, иншалла. Аннары ихсан. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылганда, аны күргән кебек гыйбадәт кыл. Ягъни җиренә җиткереп гыйбадәт кыл. Тырыш дигән сүз. Әйдә ярар инде дигән сүз түгел. Менә безнең динебез гыйбадәт кылганда да тырышырга куша. Дөньяви эшне эшләгәндә дә тырышырга куша. Мәсәлән, син шабашник буласыңмы, или сине бер эшкә керәсеңме? Эшкә кергәч тә шабашник булса да, бөтен эшне җиренә җиткереп эшләп бетергә кирәк дигән инде. Безнең динебез шуңар инди. Бигрәк тә гыйбадәттә намаз укыйсың икән, намазның тышкы кыяфәте бар, эчтәлеге бар. Намазга басты икән, эчтәге кыяфәттә монда шайтан килә, төрле уйлар китерә. Аны исеме хинзаб дигән. Ул вакытта шушы уйларны кертмәскә тырыш дигән сүз. Гыйбадәт кыл, тырыш, Аллаһ Тәгалә турында гына уйла дигән сүз. Но син Аллаһ Тәгаләне күрмәсәң дә, ул бары сине күрә дигән сүз. Андары кыямәт көне турында сорагач, кыямәт көне Мөхәммәд пәйгамбәр белми дип әйтте. Ул турында беркем белми. Но кыямәт көне галәмәтләре бар. Признаклары бар ул шәйтмешли. Мөхәммәд пәйгамбәр әйтте, ана кешесе ди үзенә ди хуҗа бикәсен тудырыр. Менә хәзер галимнар әйтәләр, ул замана җитте инде ди. Ана кеше үзенә баласын тудыра, баласы аны белән идара итә, үскәч. Ата-анасы белән киңәшләшми дигән сүз. Ата-анасын сүзен тыңламый дигән сүз. Үзен ата-анадан өстенрәк куя дигән сүз. Галимнар әйтәләр, бүген көндә ул замана җитте инде. Аннары икенче галәмәтен әйтте, ярлы кешеләр йортның төзешү белән бер-берсе белән ярашырлар. Кем биегрәк йортны салыр? Ягъни зур йортны салырга ярый рөхсәт ителә, исраф булмаса, просто узышырга кирәкми дигән сүз бер-берсе белән. Бүген көндә йортны төзешү белән узышалар. Дубайда салганнар, бик зур бина салганнар. Андары тагын да Саудовская Аравиядә 1 километр бина салып куйганнар. Бер-берсе белән ярышалар гади халык. Менә бу кыямәт көне бер билгесе улык уже килеп җитте дигән сүз. Бу ярамый дигән сүз түгел, ярый зур биналар салырга. Но кыямәт көне билгесе булып санала. Андары тәрбия ысуллары дигән. Сорау бирү һәм җавап алу тәрбиянең уңышлы ысуллары булып санала. Ягъни хәзрәт кешегә буламы, гыйлемле кешегә буламы, кеше инде сорау биреп, шундый рәвештә гыйлем алырга була дигән инде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ла илаха